بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، گھنے جنگلوں اور وسیع ریاستوں کے دور میں دو سپیرے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں جنگل میں سانپ پکڑنے نکلے تھے۔ صبح سے شام ہو گئی مگر انہیں ایک بھی سانپ نہ ملا تھا کہ ہارے وہ ایک بڑے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے جہاں قریب ہی سانپوں کا ایک بڑا سا بل تھا۔ ایک سپیرے نے دوسرے سے کہا، دیکھو کتنا بڑا بل ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی سانپ ہوگا، کیوں نہ قسمت آزما کر دیکھیں۔ دونوں نے ہمت کی مٹی کھودنی شروع کی اور کچھ ہی دیر میں ان کے ہاتھ ایک بہت بڑا کالا ناگ آیا جس کی آنکھیں آگ کی مانند چمک رہی تھیں جیسے صدیوں پرانا کوئی جادوئی سانپ ہو۔ دونوں سپیرے اتنے قیمتی ناگ کو پا کر خوشی سے جھوم اٹھے اور اسے فوراً پٹاری میں بند کر لیا کہ بازار میں بیچ کر اچھی قیمت ملے گی۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک نے کہا، بہتر ہے پہلے اس کا زہر نکال دیں، نہیں تو یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی پٹاری کھولی تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اندر سانپ غائب تھا اور اس کی جگہ نہایت قیمتی نولکھا ہار رکھا ہوا تھا جو چراغ کی روشنی میں سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ سپیروں نے فوراً سوچا کہ سانپ سے تو یہ ہار کہیں زیادہ قیمتی ہے، اگر ہم اسے کسی بڑے بادشاہ کو پیش کریں تو شاید پوری زندگی کے لیے ہمارا بندوبست ہو جائے۔ یہ سوچ کر دونوں سیدھے قریبی ریاست کے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے اور دربار میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ بادشاہ نے آنے کا سبب پوچھا تو ادب سے جواب دیا، حضور ہم ایسی چیز لائے ہیں جو ملکہ کے گلے کی شان بڑھا دے گی۔ جب انہوں نے پٹاری کھولی تو پورا دربار ساکت رہ گیا، کسی نے ایسا ہار پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور بادشاہ کی آنکھوں میں لالچ اور حیرت دونوں اتر آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ ہار کہاں سے ملا؟ دونوں سپیرے سچ بتانے سے گھبرا گئے کہ کہیں راز کھل گیا تو نہ ہار ہاتھ آئے گا نہ انعام۔ فوراً جھوٹ بول دیا کہ ہمیں یہ راستے میں پڑا ملا تھا اور ہم سیدھا حضور کے قدموں میں لے آئے۔ بادشاہ نے ہار قبول کیا، سپیروں کو کچھ سونا چاندی دے کر رخصت کیا اور خود اس پٹاری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ شام کو ملکہ کو سرپرائز دے گا۔ شام ڈھلے جب وہ محل کے اندرونی حصے میں آیا تو مسکراتے ہوئے ملکہ سے کہا، آج تمہارے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہوں، یہ کہہ کر پٹاری اس کے حوالے کر دی۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، کمرے میں جا کر شوق سے ڈھکن کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر ہار کی جگہ ایک نہایت خوبصورت نوزائیدہ بچہ سو رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ ملکہ کچھ دیر تک تو اسے یوں ہی حیرت سے دیکھتی رہ گئی، پھر گھبرا کر بادشاہ کو آوازیں دینے لگی کہ جلدی آئیے، یہ کیسا معجزہ ہے۔ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا تو ملکہ نے روحانسی آواز میں ساری بات بتائی۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا اور وہ بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس پٹاری میں ہار دیکھا تھا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب اس نے خود جھک کر اندر دیکھا تو واقعی وہاں ہار غائب اور بچہ موجود تھا اور اس کے چہرے پر حیرت آہستہ آہستہ خوشی میں بدلنے لگی۔ وہ اور ملکہ مدتوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے، ہر در پر گئے مگر خالی لوٹے۔ آج اچانک اس پٹاری سے ایک بچہ مل جانا انہیں خدا کا اشارہ لگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی قسمت کا عطیہ سمجھ کر بیٹا بنا کر پالیں گے اور کسی سے اس حقیقت کا ذکر نہیں کریں گے تاکہ کوئی بدشگونی نہ ہو۔ چند کنیزیں دروازے کے قریب کھڑی یہ سارا مکالمہ سن رہی تھیں۔ ملکہ بادشاہ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر یہ بچہ تمہیں کس نے دیا؟ بادشاہ نے سپیروں اور ہار کا ذکر کیا اور خود بھی الجھن میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی دن سے پورے محل میں یہ بات عام ہوئی کہ ملکہ نے ایک صحت مند اور خوبصورت شہزادے کو جنم دیا ہے۔ دربار میں ڈھول باجے بجنے لگے، شہر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ہر طرف خوشی کا سما چھا گیا جیسے سوکھے باغ میں پہلی بارش نے سب کچھ ہرا کر دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہونے لگا، اسے تیر اندازی، گھڑ سواری اور شاہی آداب سکھائے گئے اور استادوں نے اسے بہترین تعلیم دی۔ سالوں بعد وہ لڑکا حسین بہادر اور ذہین شہزادہ بن چکا تھا جسے دیکھ کر ہر شخص فخر محسوس کرتا تھا۔ جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اب وقت ہے کہ ہم اپنے وارث کے لیے مناسب شہزادی تلاش کریں اور شادی کی تیاریاں کریں۔ بادشاہ کی ریاست کے قریب ہی ایک اور ریاست تھی جس کے حکمران کا نام بادشاہ بلال تھا۔ اس کی ایک نہایت حسین اور ذہین بیٹی تھی جس کا نام پھول شہزادی تھا۔ پھول شہزادی کو بچپن سے تیر چلانا، شکار کرنا، گھوڑا دوڑانا اور کتابیں پڑھنا سکھایا گیا تھا اور وہ ہر فن میں کمال رکھتی تھی۔ بادشاہ بلال بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے وزیر کو کئی ریاستوں کا دورہ کرنے بھیجا کہ کوئی ایسا شہزادہ ملے جو شان و شوکت کے ساتھ ساتھ عقل و علم میں بھی پھول شہزادی کا ہمسر ہو۔ وزیر بہت سی ریاستوں میں گیا، کئی نامور شہزادوں سے ملا مگر کسی میں وہ بات نہ ملی جو پھول شہزادی کے جوڑ کی ہو سکتی۔ آخر ایک دن وہ اسی بادشاہ کے دربار میں پہنچا جہاں ہمارا شہزادہ بڑا ہو رہا تھا۔ بادشاہ ویروں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور دل ہی دل میں اندازہ لگا لیا کہ ضرور پھول شہزادی کا رشتہ ہی لے کر آیا ہوگا۔ جب وزیر نے مقصد بتایا تو بادشاہ نے فوراً اپنے شہزادے کو بلایا۔ وزیر نے اسے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً ہی رشتہ پکا کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ چند ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو دلہا بنا کر شاندار بارات کے ساتھ بادشاہ بلال کے محل پہنچے تو وہاں شاہانہ استقبال ہوا۔ گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور مشلوہے سے محل جگمگا اٹھا۔ پھول شہزادی خوبصورت لباس اور زیورات میں سجی تخت پر بیٹھی تھی۔ جب اس نے دلہا کا چہرہ دیکھا تو دل میں انجانی سی خوشی اتر گئی۔ نکاح اور رسومات نہایت شان سے ادا ہوئیں، دونوں خاندانوں نے خوشی کے آنسو بہائے اور پوری رات ساز و سرود کی محفلیں چلتی رہیں۔ شادی کے بعد جب بادشاہ اپنے بیٹے اور نئی بہو کو لے کر واپس اپنی ریاست آئے تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے اور محل والوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔
वक्त का पहिया चलता रहा। शहजादा अपने बाप के साथ दरबार में बैठकर सल्तनत के काम सीखने लगा और हर मामला निहायत समझदारी से संभालता। सबके दिलों में इसकी हैबत और मोहब्बत दोनों बैठती जा रही थी। एक दिन मलिका ने बादशाह से कहा कि अब हमें महल और रियासत की सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। बुढ़ापा भी आ गया है और इसे तजर्बा भी हो चुका है। बादशाह को ये बात पसंद आई और अगले ही दिन दरबार में ऐलान किया कि आज से शहजादा वली अहद और आने वाला बादशाह है। तमाम फैसलों में इसकी राय सबसे पहले मानी जाएगी। इस ऐलान के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने दुआ की कि नया वली अहद हमेशा इंसाफ से हुकूमत करे। एक तरफ सब खुश थे, दूसरी तरफ महल के अंदर हसद, साजिश और तजस्सुस के बीज भी आहिस्ता आहिस्ता फूटने लगे। फूल शहजादी की एक दासी ने एक दिन आहिस्ता लहजे में इसके कान में जहर भर दिया कि जिसे तुम बादशाह का बेटा समझती हो वो दरहकीकत उनका हकीकी खून नहीं है। फूल शहजादी ये सुनकर चौंक गई और सख्त गुस्से में आई। पहले तो उसने डांट दिया मगर शक दिल में बीज की तरह बैठ गया और बढ़ने लगा। दासी ने कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आज रात जब शहजादा तुम्हारे पास आए तो खुद ही पूछ लेना कि तुम्हारे असल माँ बाप कौन है। फूल शहजादी सारा दिन बेचैन रही। एक लम्हे को इसे लगा शायद ये सब झूठ है, मगर दिल के किसी कोने में सवाल मुसलसल दस्तक देता रहा कि आखिर सच किया है। शाम को जब शहजादा हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ कमरे में आया तो उसने कुछ देर बातें करने के बाद अचानक संजीदा लहजे में पूछ लिया, आपके वालिदैन कौन हैं, अब किस शाही खून से है। शहजादे का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो चौंक कर बोला, रानी ये कैसा सवाल है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं बादशाह वीर का बेटा हूं। मगर फूल शहजादी ने इस बार हार ना मानी। नर्म लहजे में मगर मजबूती से कहा, दिल को लगता है कि सच कुछ और है, मैं आपको आपकी माँ की किस्म देती हूँ, सच बता दें। शहजादा अंदर ही अंदर एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। इसने सोचा कि आखिर किसने इस राज की तरफ इसकी बीवी को धकेला है। इसने बहुत समझाया कि कुछ सवालों के जवाब खतरनाक होते हैं, उन्हें छेड़ना ठीक नहीं। वो बार बार कहता रहा, रानी ये बात मत पूछो, नुकसान हो जाएगा, तुम मुझे खो दोगी। मगर फूल शहजादी ने जिद पकड़ ली कि जब तक सच ना जानूंगी चीन से ना बैठूंगी। अगर आपने ना बताया तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। आखिरकार शहजादा टूट गया और बोझल लहजे में बोला, अच्छा अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल सुबह हम शेर के बहाने महल से बाहर दरिया के किनारे चलेंगे, वहां मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन याद रखना फिर जो होगा इसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। अगले दिन वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर महल से निकले। रास्ते भर फूल शहजादी के दिल में अजीब सा खौफ और तजस्सुस चलता रहा। इसने कभी सोचा भी न था कि इस सवाल के पीछे ऐसी घटनाएं खिल सकती है। कुछ देर बाद वो एक सुनसान दरिया के किनारे पहुंचे जहां पानी गहरा और पुरस्रार सुकून में बह रहा था। फूल शहजादी ने हैरत से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए, क्या इस दरिया से आपका कोई ताल्लुक है। शहजादे ने आखिरी बार इसे रोकते हुए कहा, रानी अभी भी वक्त है, मुझसे मेरा असल पस मंजर मत पूछो, ये सवाल तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर देगा। फूल शहजादी फिर भी ना मानी। इसके लहजे में खौफ के साथ जिद भी थी। इसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज सच जानकर रहूंगी। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता दरिया में उतरने लगा। पानी इसके घुटनों फिर सीने तक पहुंच गया तो इसने फिर कहा, रानी बस कर दो, तुम नहीं जानती तुम क्या मांग रही हो। मेरा और तुम्हारा साथ आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फूल शहजादी के होंठों से एक ही बात निकलती रही, मुझे हकीकत बता दें, मैं हर अंजाम कबूल करूंगी, मुझे धोखे में नहीं रहना। जब पानी शहजादे के मुंह तक आ गया तो उसने आखिरी बार चीख कर कहा, रानी ये मत पूछो कि मैं कौन हूं, वरना मैं कभी लूट कर नहीं आऊंगा। फिर अचानक इसने आंखें बंद की। पूरा जिस्म दहशतनाक तरीके से थरथराया और पिल भर में इसका इंसानी रूप गायब होकर एक खौफनाक बड़े नाग में तब्दील हो गया। इसने पानी के ऊपर अपना फंदा निकाला, सर आसमान की तरफ बुलंद किया और सेकंडों में दरिया की गहराइयों में गायब हो गया जैसे कभी वजूद ही ना था। फूल शहजादी ये मंजर देखकर पत्थर की मूरत बन गई। इसकी चीख हल्क में अटक कर रह गई। वो काफी देर किनारे पर खड़ी इसे आवाजें देती रही मगर जवाब में सिर्फ दरिया की लहरों की सरगोशी थी। थक हार कर वो जार कतार रोने लगी और दिल में खुद को कोसने लगी कि अगर मैंने जिद न की होती तो शायद आज मेरा शौहर मेरे साथ होता। काफी देर बाद वो घोड़े पर सवार हुई और टूटे दिल के साथ महल वापस पहुंची। सारा रास्ता इसे लग रहा था जैसे हर दरख्त, हर हुआ का झोंका इसे इल्जाम दे रहा हो। महल पहुंचते ही वो सीधा बादशाह के पास गई और रोते रोते कहा, आपका बेटा दरिया में डूब गया है, मैंने अपनी आंखों से इसे गहरे पानी में गायब होते देखा है। बादशाह पर तो क़यामत टूट पड़ी। वो चीख उठा, मेरी जान, मेरा वारिस, मेरा बेटा ये कैसे हो गया। वो बार बार पूछते रहे, तफसील बताओ। फूल शहजादी ने सच छुपाते हुए यही कहा कि वो फिसल कर गहरे पानी में गिर गया, मैं इसे बचा ना सकी। बादशाह गम से निढाल हो गया। इसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरिया का चप्पा चप्पा छान मारो, मेरा बेटा जिंदा हो या मुर्दा, तुम्हें इसे ढूंढ कर लाना होगा। सिपाही, दरबारी, मलिका, फूल शहजादी सब दरिया के किनारे पहुंचे। जाल डले, गौताखोरों ने गहराइयां नाप डाले मगर शहजादे का कोई निशान ना मिला।
मलिका का रू रू कर बुरा हाल था। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे को आवाजें देती, दुआ करती कि काश वो किसी पत्थर से टकरा कर बेहोश पड़ा हो, मगर खामोश पानी ने कोई जवाब ना दिया। आखिर सब दिल शिकस्ता होकर लूट आए। महल में कोहराम मचा रहा। बादशाह एक ही बात सोचता कि मेरा वारिस दरिया में डूब कर मर गया, मेरी उम्मीदों का चराग बुझ गया। फूल शहजादी भी अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो अपने अमल पर नादिम थी कि मेरी जिद ने मेरे घर को उजाड़ दिया। अगर मैंने इससे इसके असल बारे में ना पूछा होता तो वो कभी मुझे छोड़ कर ना जाता। मगर वो अक्ल इल्म वाली लड़की थी। इसने सिर्फ रोना पीटना ही काफी ना समझा, बल्कि सोचने लगी कि शायद कहीं कोई रास्ता हो, कोई ऐसी तदबीर जो इसे दोबारा अपने शौहर से मिला सके। कई दिनों के बाद इसे एक ख्याल आया और उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि जो शख्स मुझे कोई नई सच्ची या पुरानी दास्तान सुनाएगा, इसे खूब इनाम दिया जाएगा। कुछ ही दिन में मुल्क भर के किस्सा गो बुजुर्ग, सयाह और इल्म वाले लोग महल में जमा होने लगे। अब फूल शहजादी का मामूल ये हो गया कि वो सुबह से शाम तक नई नई कहानियां सुनती। कोई जंगलों के अजूबे सुनाता, कोई पहाड़ों के जिन्नों की बातें करता, कोई पुराने बादशाहों के कारनामे बयान करता। वो हर कहानी बड़े गौर से सुनती, शायद किसी लफ्ज़, किसी इशारे में इसे अपने शौहर के बारे में कोई सुराग मिल जाए, मगर हर शाम उम्मीद टूट जाती। दिन महीनों में बदले, फिर भी शहजादे का पता न चला। लेकिन फूल शहजादी ने हिम्मत न हारी। वो जानती थी कभी कभार तकदीर एक मामूली से जुमले में छुपा हुआ दरवाज़ा खोल देती है। इसी दौरान एक दिन एक बूढ़ा आदमी भी दूसरे किस्सा गवाहे के साथ महल पहुंच गया, जिसके चेहरे पर जंगलों और सफ़र की गर्द जिमी हुई थी। वो बूढ़ा दूर दराज के जंगल से आ रहा था। इसे रात होने पर खौफ से एक पीपल के दरख्त पर चढ़कर बैठना पड़ा था, जहां इसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने इसका दिल दहला दिया। जब इसका नंबर आया तो इसने फूल शहजादी से कहा, महारानी, आज मैं आपको कोई पुरानी किताबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि वो मंजर सुनाऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसने बताया कि निस्फ रात के वक्त अचानक एक झाड़ू लगाने वाला आया और पूरे जंगल में सफाई की, फिर पानी छिड़कने वाला आया, फिर वहां कुर्सियों और एक शाही तख्त का एहतमाम होने लगा। वो दरख्त पर बैठा कांपता रहा कि आखिर ये कौन सी महफिल है, कहीं जिन्नात का दरबार तो नहीं। इसी बूढ़े ने देखा कि कुछ ही देर बाद एक से बढ़कर एक अजीब मखलूक वहां आने लगी, जिसका आधा जिस्म इंसान और आधा सांप का था। लंबेफनी चमकती आंखें, जहरीले दांत और शाही लिबास, जैसे नागों की सल्तनत जमीन पर उतर आई हो। आखिर में दो बड़े तख्त लाए गए और उन पर नागों के बादशाह और उसका जवान बेटा आकर बैठे। सब उन्हें झक कर सलाम कर रहे थे। सारा दरबार उनकी शान बयान कर रहा था। बातों बातों में शहजादे की शादी का जिक्र हो रहा था, जैसे किसी अहम रिश्ते पर मशवरा चल रहा हो। जब भी शादी का लफ्ज़ आता, नाग शहजादा उदास होकर गर्दन झुका लेता और आंखों में नमी तैरने लगती, जिसे वो सबसे छुपा रहा था। दरबार कई घंटे चलता रहा। आखिर महफिल बर्खास्त हुई। सब नाग एक एक करके गायब हो गए, मगर नागराज और उसका बेटा पीपल के दरख्त के करीब आ गए। बूढ़ा सोचने लगा, अब तो ये मुझे देख लेंगे और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मगर हुआ ये कि नाग शहजादा दरख्त की जड़ के पास बैठकर किसी का नाम ले लेकर रोने लगा। वो बार बार कहता था, हाय मेरी फूल शहजादी, काश तुमने जिद ना की होती। बूढ़ा दम साधे सुनता रहा। इसे यकीन हो गया कि ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, किसी इंसान और नाग का रिश्ता अधूरा रह गया है। सुबह होते ही वो खौफ ज़दा मगर पुरज़्म दिल के साथ अपने शहर लूट आया और इत्तेफाक से इसे महल में ऐलान के बारे में मालूम हो गया। बूढ़े ने सोचा, अगर ये सच्चाई में फूल शहजादी को सुनाऊं तो शायद मुझे अच्छा इनाम मिल जाए और मेरी गुर्बत भी दूर हो जाए। वो फौरन महल पहुंचा। जब इसने दरबार में अपनी बारी पर यह सब कुछ तफसील से सुनाया तो फूल शहजादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर लफ्ज़ उसके दुखते जख्म पर नमक भी था और मरहम भी। इसे यकीन हो गया कि ये नाग शहजादा कोई और नहीं, इसका अपना शौहर है। वो बूढ़े से लरसती आवाज में बोली, बाबा, अगर तुम मुझे इस जगह ले जाओ जहां ये सब तुमने देखा, तो मैं तुम्हें इतना माल दूंगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी आराम से खाएंगी। बूढ़ा पहले डरा कि जिन्नों नागों के दरबार में वापस जाना आसान नहीं, मगर सोने के सके देखकर और शहजादी के इसरार पर मान गया। अगली रात वो दोनों इसी जंगल में पहुंचे। पीपल के दरख्त पर चढ़कर बैठ गए और मुंतजिर रहे कि शायद वही मंजर दोबारा देखने को मिले। मगर पूरी रात गुजर गई। न कोई झाड़ू लगाने वाला आया, न पानी छिड़कने वाला। कोई दरबार ना सजा, कोई नाग ना आया। शहजादी को गुस्सा आया और उसने बूढ़े को झूठा कहकर डांटा कि तुमने मुझे धोखे में रखा। बूढ़ा रोता रहा कि मैंने झूठ नहीं बोला, जो देखा वही सुनाया। समझ नहीं आता आज वो सब क्यों नहीं आया। दिल शिकस्ता होकर शहजादी वापस महल चली गई, लेकिन बूढ़ा इस राज का हल ढूंढने निकला। इसने फलकियात के माहिरीन से इस रात की तारीख पूछी तो पता चला कि वो चांद की 14वीं शब थी, जब चांद पूरा होता है और कहा जाता है कि जिन्नात और मख्फी मखलूक की महफिलें लगती है। ये सुनकर बूढ़े ने फैसला किया कि अगली 14वीं रात को फिर वहां जाएगा और इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देगा। इसने ये बात शहजादी को भी बताई।
वक्त गुजरता गया। फूल शहजादी हर दिन उंगलियों पर गिन कर रातें काटती रही। इसे बस इस एक उम्मीद ने जिंदा रखा कि शायद अगली चांदनी रात इसे इसके शौहर से मिला दे। जब अगली 14वीं आई तो बूढ़ा महल पहुंचा और शहजादी से कहा कि आज की रात फैसला कुन है, अगर आप चाहती हैं तो मेरे साथ चली, मैं आपको वही जंगल और वही पीपल दिखाऊंगा। शहजादी ने देर न की, वो सादा सा भेस बदल कर बूढ़े के साथ निकल पड़ी। दोनों फिर इसी दरख्त के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने जड़ों के पास छप कर बैठने का फैसला किया। निस्फ रात को घड़ी ने 12 बजाए तो अचानक फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। एक झाड़ू लगाने वाला आया, फिर पानी छिड़कने वाला, फिर कुर्सियों की कतारें और वस्त में एक शाही तख्त लगाया गया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ नाग शक्ल लोग आने लगे। उनके आधे जिस्म इंसान के और आधे सांपों के थे। बूढ़े ने धीरे से शहजादी से कहा, देखो मैंने झूठ नहीं बोला था, यही दरबार मैंने पहले भी देखा था। कुछ देर बाद नागराज और उसका बेटा भी आ गए। दरबार शुरू हुआ, बातें हुईं और जहां जहां शादी का जिक्र आया नाग शहजादा फिर उदास होकर गर्दन झुका लेता। फूल शहजादी दरख्त की जड़ों में बैठे कांप रही थी, मगर उसका दिल जोर जोर से कह रहा था कि ये मेरा ही शौहर है, मेरा गुमशुदा हमसफर। जब महफिल जोरों पर थी, शहजादी ने हिम्मत की दरख्त के खोखले तने में से आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बाहर निकली और कुछ फासले पर रुक कर गोशा नशीन होकर मंजर देखने लगी। बूढ़ा इसे रोकने की कोशिश करता रहा कि अभी वक्त नहीं, पहले दरबार खत्म होने दो, लेकिन इसके दिल का तूफान किसी रोक को नहीं मान रहा था। आखिर जब दरबार के बाद नाग शहजादा अकेला पीपल के नीचे आकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा तो फूल शहजादी अपनी जगह से मजीद ना रोक सकी। खौफ के बावजूद वो सामने आई, इसके करीब गई और उसके सामने खड़ी हो गई। दिल जोर से धड़क रहा था कि मालूम नहीं वो इसे देखकर खुश होगा या गुस्से में आकर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे ही नाग शहजादा ने सर उठाकर सामने देखा तो वो हैरत से उछल पड़ा। इसके सामने वही इंसान रूप वाली खूबसूरत बीवी खड़ी थी जिसे वो अपने हाथों से छोड़ आया था। फूल शहजादी की आंखों में आंसू थे। वो तकरीबन चीखती हुई बोली, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए किया कुछ नहीं किया, मगर अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। नाग शहजादा गहरे दुख के साथ बोला, रानी बहुत देर हो चुकी है, अब मामलात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं रहे, मेरा सारा नाग खानदान बीच में है। इसने बताया कि जो दरबार तुमने देखा इसमें इसकी शादी किसी नाग कन्हैया से तय की जा रही है और अगली चंद महफिलों के बाद रिश्ता पक्का हो जाएगा। फूल शहजादी रो पड़ी, बार बार अपनी गलती का एतराफ करती रही कि मैंने तुम्हारी बात ना मानी, तुमने कितनी बार मना किया था, फिर भी मैंने जिद की, आज मेरा घर मेरी अपनी जिद की वजह से टूट गया। नाग शहजादा बोला, रानी ये रोने का नहीं, समझदारी का वक्त है। अगर तुम वाकई मुझे वापस पाना चाहती हो तो एक मुश्किल रास्ता है जिसे तुम्हें इख्तियार करना होगा। फूल शहजादी फौरन बोली, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस यकीन दिलाओ कि तुम मेरे पास लौटोगे और मुझे फिर कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। नाग शहजादा आहिस्ता लहजे में बोला, मुझे अपने बाप के दरबार में जाना है, वक्त कम है, तुम बस इतना करो कि अगली 14वीं की रात फिर इसी पीपल के दरख्त के पास आ जाना। इसने तफसील से बताया कि जब अगले दरबार में इसकी शादी का ऐलान होगा तो फूल शहजादी को दरबार शुरू होने से पहले चुपके से आकर नागराज के तख्त के नीचे छप जाना होगा। जब उसके रिश्ते की बात चले और सारी महफिल खुशी का इजहार करे, तब अचानक तख्त के नीचे से निकलकर सबके सामने आकर खड़ी हो जाना और अदब से कहना कि आप मुझे अपनी बहू तस्लीम कर लें, क्योंकि ये शहजादा पहले से मेरा शौहर है। अगर नागराज ने तुम्हारी बात मान ली तो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी, अगर वो ना माने तो फिर मुझे भी तुमसे हमेशा के लिए जुदा होना पड़ेगा। ये कहकर नाग शहजादा वहां से गुम हो गया और दरबार भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। फूल शहजादी और बूढ़ा वापस शहर लूट आए। आने वाले दिन फूल शहजादी के लिए इंतजार का अजाब बन गए। हर रात इसे यूं महसूस होता जैसे चांद ने आज कुछ ज्यादा ही देर लगा दी है निकलने में। वो कहानियां सुनने का सिलसिला छोड़ चुकी थी। अब इसकी एक ही दुआ थी कि अल्लाह इसे वो दिन दुखा दे जब वो अपने शौहर को सबके सामने अपना साबित कर सके। दूसरी तरफ बादशाह अभी तक इसी गुमान में था कि इसका बेटा दरिया में डूब कर मर चुका है। बुढ़ापा और गम दोनों ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। तीसरे चांद के 14वीं दिन जब रात आई तो फूल शहजादी ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि आज चाहे जान चली जाए मगर शौहर को खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी।
وہ ایک بار پھر اس بوڑھے کے ساتھ جنگل پہنچی، دونوں پیپل کے درخت کے پاس آ کر جڑوں میں چھپ کر بیٹھ گئے، دل کی دھڑکنیں رات کے سکوت میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جب گھڑی نے 12 بجائے تو پھر وہی منظر دہرایا گیا، جھاڑوں، پانی، کرسیوں کی قطاریں، شاہی تخت اور پھر ناگوں کی آمد شروع ہوئی۔ اس بار پھول شہزادی نے موقع ملتے ہی درخت کے کھوکھلے تنے سے نکل کر تخت کے نیچے جگہ بنا لی، سانس روکے وہ دربار شروع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ناگ راج اور ناگ شہزادہ آئے، دربار لگا، باتیں ہوئیں، اور پھر وہی لمحہ آیا جس کا وہ مدتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شادی کی بات چھیڑی گئی، سب ناگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے۔ اسی وقت پھول شہزادی نے ہمت کر کے تخت کے نیچے سے نکل کر ناگ راج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک انسان عورت کو یوں دربار میں دیکھ کر سارا مجمع ساکت ہو گیا، کچھ کفنی تن گئے، کچھ نے زہریلے دانت باہر نکال لیے۔ ناگ راج نے غصے سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس سنسان جنگل میں آدھی رات کو کیا کر رہی ہو؟ جانتی نہیں ہم ناگ ہیں اور ہمارا زہر ایک پل میں جان لے لیتا ہے۔ پھول شہزادی نے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مہاراج مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں آپ کی بہو ہوں، یہ شہزادہ میرے شوہر ہیں، اگر یقین نہ آئے تو انہی سے پوچھ لیجیے۔ ناگ راج نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ ناگ شہزادہ اب مزید چھپا نہ سکا، اس نے بوجھل دل کے ساتھ ساری داستان سنا دی کہ کس طرح وہ سپیروں کے پٹرے میں چھپنے کے لیے نولکھا ہار بنا، پھر بادشاہ کے محل میں بچہ بن کر آیا، سالوں انسانوں کے درمیان رہا اور آخر کار اسی بادشاہ کی بیٹی پھول شہزادی سے اس کی شادی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی ضد نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی اصل نسل ظاہر کرے، اور وہ اسے دریا پر لے گیا جہاں اس نے ناگ روپ دھار کر سب چھوڑ کر واپس ناگ لوک آ جانا پڑا۔ پھول شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ کہانی سن کر ناگ راج کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تم نے ہماری روایت کے خلاف جا کر انسانوں میں شادی کی، پھر اس عورت کو یوں چھوڑ بھی آئے اور ہمیں کچھ بتایا تک نہیں۔ مگر اس کی باپ ہونے کی محبت بھی جاگ اٹھی، وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا ہر رات اسی رنج میں رو کر سویا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ناگ راج نے گہرے لہجے میں فیصلہ سنایا کہ چونکہ تم نے ایک انسان عورت کو اپنا لیا اور اسے چھوڑ کر آئے ہو، اب تم اس سے الگ نہیں رہ سکتے۔ جب تک یہ عورت زندہ ہے تم زمین پر رہو گے، اسی کے ساتھ زندگی گزارو گے، اسی بادشاہ کی رعایا اور خادم بنو گے جس کو تم نے اپنا بیٹا ہونے کا یقین دلایا تھا۔ ناگ راج نے کہا، تم نے ان انسانوں کے ساتھ نادانستہ سہی مگر دھوکا کیا، جس نے اتنے سال تمہیں بیٹا مان کر پالا، اس کے دل کو دکھایا، لہذا اب تم پر لازم ہے کہ اسی کی سلطنت سنبھالو، اور جب تک اپنی ذمہ داری پوری نہ کر لو ناگ لوک واپس آنے کا سوچنا بھی مت۔ اس نے سخت لہجے میں مزید کہا کہ اب تمہاری کوئی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، یہی عورت تمہاری بیوی ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کا سوچنا بھی گناہ ہوگا۔ پھر اس نے محبت بھرے انداز میں پھول شہزادی کو اپنے قدموں پر جھکنے دیا، اس پر شفقت کی نظر ڈالی اور کہا، بیٹی تمہاری وفا اور ہمت نے تمہیں تمہارا شوہر واپس دلا دیا ہے، اب اسے سنبھال کر رکھنا۔ یہ کہہ کر ناگ راج نے اپنے بیٹے کو اس کے انسان روپ میں واپس آنے کا اذن دیا۔ لمحوں میں ناگ شہزادہ پھر وہی خوبصورت انسان بن گیا جسے پھول شہزادی نے پہلی بار دلہا کے روپ میں دیکھا تھا۔ دونوں نے ادب سے ناگ راج کے سامنے سر جھکایا، اس کی دعا لی اور آہستہ آہستہ دربار سے نکل کر جنگل کے راستے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ محل پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ بیماری اور غم کے بوجھ تلے دب چکا ہے، چہرے پر مایوسی اور آنکھوں میں بے نور سا سکوت تھا۔ جیسے ہی شہزادہ اندر آیا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ خوشی سے رونے لگا، اسے یوں لگا جیسے ساری بیماریاں، سارا بوجھ ایک جھٹکے میں اتر گیا ہو۔ ملکہ نے بھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر خوب رویا، اس نے اسے بار بار چوم کر کہا کہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر کبھی مت جانا، ہم نے تمہارے غم میں دن رات آگ سے گزرے ہیں۔ پورے محل میں خوشیوں کا طوفان آ گیا، ڈھول باجے بجے، پھر سے شہر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اور ہر زبان پر یہی نعرہ تھا کہ شہزادہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے شہزادہ ہی اس سلطنت کا اصل نگہبان ہے، وہ خود آرام کرے گا مگر فیصلہ اور عمل دونوں شہزادے کے ہاتھ میں ہوں گے۔ پھول شہزادی اور شہزادہ اب پہلے سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ رہنے لگے، دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کوئی ضد، کوئی غلط سوال اب ان کے درمیان دیوار نہیں بنے گا۔ دوستو، اس کہانی سے بڑا گہرا سبق ملتا ہے کہ محبت کے رشتے میں بھی اگر ضد اس حد تک بڑھ جائے کہ خاندان اور مقدر میں دراڑ ڈال دے تو ایسی ضد کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ہر سچ فوراً جاننا ضروری نہیں ہوتا، بعض حقیقتیں وقت پر کھلیں تو رشتے بچ جاتے ہیں، جلدی میں چھیڑی جائیں تو سکون ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی اور خوف و راز سے بھری داستان پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیاں لاتے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔